Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Prabhakata Mahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapatakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadudam Parjana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहूरसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानन्दा नमोस्तुते। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 19 പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ 100 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി, സോറി. അത് ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനൊരു ലേശം സമയം അധികം എടുത്തുപോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्यां लोकपालै सहानुगैः उपगीयमानो गन्धर्वैः मुनिभिश्चाप्सरोगणैः। अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्यां लोकपालै सहानुगैः उपगीयमानो गन्धर्वैः മുനിഭിശ്ചാപ്സരോഗണൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പേജിന്റെ അവസാനം ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनन्दनन्द प्रमुखाः पार्षद प्रवरा हरेः. सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनन्दनन्द प्रमुखाः पार्षद प्रवरा हरेः. सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनन्दनन्द प्रमुखाः पार्षद प्रवरा हरेः. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യാ ദാനവാ ഗുഹ്യഗാദയഃ നന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേഃ സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യാ ദാനവാ ഗുഹ്യഗാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമ ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവാ ഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവാ ഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവ ഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദാനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പൈ പ്രഭുജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവാ ഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയ ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവാ ഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദാനന്ദ പ്രമുഖ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവാ ഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവാ ഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവാ ഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധര ദൈത്യ ദാനവ ഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവര ഹരേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്രീകുമാർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവ ഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരോ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദ്യാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവാഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ്യം കൈലാസം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. जी हरे माताजी. ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय. सिद्धा विद्याधरा दैत्य दानवागुह्य आदयः सुनन्दानन्द प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरे. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർവതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവാഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മായാതീത മംഗള ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധര ദൈത്യ ദാനവാഗുഹ്യകാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവാഗുഹ്യകാദയ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖ പാർഷദ പ്രവരോ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന് നമുക്ക് ഈ 2 ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്വിതോ ബ്രഹ്മ ശർവാഭ്യാം ലോകപാലൈ സഹാനുഗൈഃ ഉപഗീയമാനോ ഗന്ധർവൈഃ മുനിഭിശ്ചാപ്സരോഗണൈഃ. അന്വിതഃ അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ട് ബ്രഹ്മാവിനാൽ ശർവാഭ്യ മഹാദേവനാലും ലോകപാലൈഹി വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലെ മുഖ്യന്മാരാലും സഹ അനുഗൈഹി അവരുടെ അനുയായികളോടും കൂടി ഉപഗീയമാനഃ പുകഴ്ത്തപ്പെട്ട് ഗന്ധർവൈഹി ഗന്ധർവ ലോക നിവാസികളാൽ മുനിവിഹി മഹാമുനിമാരാൽ ച അപ്സരഗണൈഹി അപ്സര ലോകവാസികളാൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ യാഗവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും മുഖ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളും അവരുടെ അനുയായികളും ആഗതരായി. അദ്ദേഹം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യവേ ഗന്ധർവ ലോകവാസികളും മഹാമുനിമാരും അപ്സര ലോകവാസികളും അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ സന്ദർഭം എന്താണ്, ഈ ഭൂമിദേവിയുടെ നിന്ന് എല്ലാം കറന്ന് രാജ്യമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാക്കിയാല് നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി രാജ്യം വളരെ സുന്ദരമാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പൃഥുമഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, 100 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ വേദിയിൽ ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ, സ്വയം ഭഗവാൻ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു തത്വവും ജീവതത്വവും അത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതായത് പൃഥുമഹാരാജാവ് ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ്, അദ്ദേഹം ജീവതത്വമാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സ്വയം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ആരാണ്, വിഷ്ണു തത്വമാണ്. അപ്പോ സ്വയം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ 100 അശ്വമേധ യാഗം നടത്താനുള്ള ആ വേദിയില് ബ്രഹ്മാവർത്തം അല്ലെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ അകമ്പടി സേവിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ബ്രഹ്മാവുണ്ടായിരുന്നു, മഹാദേവൻ ശിവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും മുഖ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ. അപ്പോ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയുള്ള അധിപതികൾ അവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയോ ഗന്ധർവ ലോകവാസികളും മഹാമുനിമാരും അപ്സര ലോകവാസികളും അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിച്ചു. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാൻ പറ്റും, പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരുപാട് പേര് എസ്കോർട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ വിശിഷ്ടം, അതായത് ഓരോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെയുള്ള മന്ത്രിമാരെ ഒക്കെ അവരെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു വേദിയിലേക്ക് വരും. അത് ഇപ്പോഴായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അത് ശരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളത്. അപ്പൊ അതിപ്പോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ.
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ, അതായത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ളത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നാണ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയാണ്, ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഗന്ധർവ ലോകവാസികളും മഹാമുനിമാരും പിന്നെ അതുപോലെ അപ്സര സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, അതുപോലെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലെ വിശേഷപ്പെട്ട, അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഒക്കെ ഭഗവാനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെ എത്തി. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇവരെല്ലാരും വന്നു, അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സിദ്ധാ വിദ്യാധരാ ദൈത്യ ദാനവാഗുഹ്യഗാദയഃ സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഃ പാർഷദ പ്രവരാ ഹരേഃ. സിദ്ധാഹ സിദ്ധലോകവാസികൾ, വിദ്യാധരാഹ വിദ്യാധര ലോകവാസികൾ, ദൈത്യാഹ ദിതിയുടെ രാക്ഷസീയരായ പിൻഗാമികൾ, ദാനവാഹ അസുരന്മാർ, ഗുഹ്യക ആദയഃ യക്ഷന്മാർ മുതലായവർ, സുനന്ദനന്ദ പ്രമുഖാഹ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മുഖ്യ സഹവാസികളായ സനന്ദന്റെയും നന്ദന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ, പാർഷദ സഹവാസികൾ, പ്രവരാഹ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാന്യരായ, ഹരേഹേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സിദ്ധ വിദ്യാധര ലോകവാസികളാലും ദിതിയുടെ എല്ലാ പിൻഗാമികളാലും രാക്ഷസന്മാരാലും യക്ഷന്മാരാലും അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സുനന്ദന്റെയും നന്ദന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ സഹവാസികളും ഭഗവാനെ അകമ്പടി സേവിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം പിന്നെ സിദ്ധ വിദ്യാധര ലോകവാസികളും അതുപോലെ അസുരന്മാരും രാക്ഷസന്മാരും ഒക്കെ യക്ഷന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ അകമ്പടി സേവിച്ചു വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൂടാണ്ട് ആരാണ്? സുനന്ദന്റെയും നന്ദന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ സഹവാസികളും ഭഗവാനെ അകമ്പടി സേവിച്ചു. സുനന്ദനും നന്ദനും ആരാണ്? വിഷ്ണു വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന. നമുക്ക് ഈ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെ വൈഷ്ണവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വിമാനം വരുന്നോ അതിലൊക്കെ വരുന്നത് ഈ സുനന്ദനും നന്ദനുമാണ്. ഈ രണ്ടുപേരാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്. നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതുപോലെ അജാമിളന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു പേരാണ്, ഈ രണ്ട് പാർഷദരാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുഖ്യ സഹവാസികളും ഭഗവാനെ അകമ്പടി സേവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, അസുരന്മാരും യക്ഷന്മാരും അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ ദിതിയുടെ പിൻഗാമികളല്ല. അതായത് ദിതി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദൈത്യന്മാരുടെ രാക്ഷസന്മാരുടെ അമ്മയാണ് അല്ലെ. അവരുടെ ഒക്കെ പിൻഗാമികളും ഒക്കെ ഭഗവാനെ അകമ്പടി സേവിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോ എല്ലാവരും അകമ്പടി സേവിച്ചു വരും അല്ലെ. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ അകമ്പടി സേവിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് ഭാവാർത്ഥം ഒന്നും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഇല്ല അതിന്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സിന്ധവോരത്ന നികരാൻ ഗിരിയോന്നം ചതുർവിധം ഉപായനമുപാജഹ്രുഃ സർവലോകാസപാലകാഃ. സിന്ധവോരത്ന നികരാൻ ഗിരയോന്നം ചതുർവിധം ഉപായനമുപാജഹ്രുഃ സർവേ ലോകാസപാലകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. സാവിത്രി, കൃപേശ്വരി, ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. സിന്ധവോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സിന്ധവോ രത്നനികരാൻ ഗിരയോന്നം ചതുർവിധം ഉപായനമുപാജഹ്രുഃ സർവേ ലോകസപാലകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണാൻ വയ്യ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടാ. മതിയോ? കാണാമോ മാതാജി? ഇപ്പം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സിന്ധവോ രത്നനികരാൻ
उपायन उपजग्रु सर्वलोकासपालकाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिद्धवो रत्ननिकरान् गिरयोन् अन्नं चतुर्विधम् उपायनमुपजह्रु सर्वे लोका सपालकाः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। गीता माता जी चलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयोन्नं चतुर्विधम् उभयाजनमुपाजह्रु सर्वे लोका सपालकाः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वत्सला गोपालन माता जी चलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिन्धवो रत्निकरान् गिरयो अन्नं चतुर्विधम् उपायनमुपजह्रु सर्वे लोका सपालकाः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गीता सी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयोन्नं चतुर्विधम् उपायनमुपजह्रु सर्वे लोका सपालकाः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गीता कृष्णवाणी देवीदासी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयो अन्नं चतुर्विधम् उभायानो उभाजगृः सर्वे लोका सपालकाः। സുവർണപ്രഭ മാതാ ജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഇത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ മാതാജി? ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ളതൊന്നും എടുത്തില്ലല്ലോ. എട്ടൊന്നും എട്ടെടുത്തില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് മാതാജി. മാതാജി ചൊല്ലിയാണോ? ആ ചൊല്ലിയായിരുന്നു. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നാ ശ്രീജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिद्धवो रत्ननिकरान् गिरयोन्नं चतुर्विधम् उपायनमुपजह्रुः सर्वे लोका सपालकाः। हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തതിൽ വന്ന എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക്, 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വന്നത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഞാനൊരു മിനിറ്റ് ആ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കട്ടെ. അതിനകത്ത് വിവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് ഭാവാർത്ഥം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇല്ല, ശ്ലോകം 6 ഞാൻ ബുക്കിൽ നോക്കി ചൊല്ലിയാ പോരെ. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തതിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് നോക്കി ഞാൻ ചൊല്ലാട്ടോ. ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കപിലോ നാരദോ ദത്തോ യോഗീശാസനഗാതയഃ തമന്വീയുർഭാഗവതാ യേ ച തത്സേവനോത്സുകാഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കപിലോ നാരദോ ദത്തോ യോഗേശാസനഗാതയഃ തമന്വീയുർഭാഗവതാ ये च तत्सेवनोत्सुकाः. कपिलः कपिलमुनि, नारदः महामुनि नारदൻ, ദത്തഃ ദത്താത്രേയൻ, യോഗ ഈശാഃ നിഗൂഢശക്തിയുടെ ഗുരുക്കന്മാർ, സനക ആദയഃ സനകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, തം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ, അന്വീയുഹു അനുഗമിച്ചു, ഭാഗവതാഃ മഹാഭക്തന്മാർ, യേ അവരെല്ലാം, ച തത്സേവന ഉത്സുകാഃ ഭഗവാനെ സദാ സേവിക്കുവാനുള്ള ആകാംക്ഷ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ നിരതരായിട്ടുള്ള മഹാഭക്തന്മാരും അതുപോലെ കപിലൻ, നാരദൻ, ദത്താത്രേയൻ മുതലായ മഹാമുനിമാരും സനകകുമാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിഗൂഢ ശക്തികളുടെ
ഗുരുക്കന്മാരും വിഷ്ണു ഭഗവാനൊപ്പം മഹായാഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അപ്പോ ആരൊക്കെയാണ് വീണ്ടും പങ്കെടുത്തത് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ നിരതരായിട്ടുള്ള മഹാഭക്തന്മാര്, അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും അതുപോലെ കപിലൻ, നാരദൻ, ദത്താത്രേയൻ മുതലായ മഹാമുനിമാരും സനകകുമാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിഗൂഢ ശക്തികളുടെ ഗുരുക്കന്മാരും വിഷ്ണു ഭഗവാനൊപ്പം മഹായാഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, പിന്നെ കപിലദേവൻ, നാരദ ബ്രഹ്മർഷി, ദത്താത്രേയ മുനി, പിന്നെയോ സനകകുമാരന്റെ നേതൃത്വത്തില് നിഗൂഢ യോഗകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഗുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ ഭഗവാനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ധർമ്മദുഃഖാ ഭൂമിഃ സർവകാമാ ദുഃഖാ സതി ദോക്തി സ്മാഭീപ്സിതാനർത്ഥാൻ യജമാനസ്യ ഭാരത. യത്ര ധർമ്മദുഃഖാ ഭൂമിഃ സർവകാമാ ദുഃഖാ സതി ദോഗ്ധി സ്മാഭീപ്സിതാനർത്ഥാൻ യജമാനസ്യ ഭാരത. യത്ര എവിടെ, ധർമ്മദുഃഖ ധർമാചരണത്തിന് പര്യാപ്തമായ പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക, ഭൂമിഹി ഭൂമി, സർവകാമ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും, ദുഃഖ പാലായി കറക്കുക, സതി പശു, ദോക്തി സ്മ സഫലമായി, അഭീപ്സിതാൻ അഭികാമ്യമായ, അർത്ഥാൻ വസ്തുക്കൾ, യജ്ഞമാനസ്യ യജ്ഞകർത്താവിന്റെ, ഭാരത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, ആ മഹായാഗത്തിൽ മുഴുവൻ നാടും പാലുത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാമധേനുവിനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു. അതുപോലെ ആ യജ്ഞത്തിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമായതെല്ലാം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ യജ്ഞം എന്തിനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടത്തുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വർദ്ധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം യജ്ഞത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിദേവി സന്തുഷ്ടയാവും. ഭൂമിദേവി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്നതൊക്കെ വേണ്ട വിധം കൊടുത്തുകൊള്ളും എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ഭാഗവതത്തിലൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ യജ്ഞം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂമിദേവിക്ക് സന്തോഷം വരും. അപ്പൊ ഈ ഭൂമി എങ്ങനെയായി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ മഹായാഗത്തിൽ മുഴുവൻ നാടും പാലുത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാമധേനുവിനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു. അതുപോലെ യജ്ഞത്താൽ അനുദിന ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമായതെല്ലാം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തു. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഈ യജ്ഞം ചെയ്തത് കാരണം തന്നെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയി. കാമധേനു എങ്ങനെയാണ് സദാ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അല്ലെ. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പാല് തരും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമി ദേവിയും എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടതൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാമധേനു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മദുഃഖ എന്ന വാക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാമധേനു സുരഭി പശുക്കൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. സുരഭി പശുക്കൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവയാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. സുരഭിർ അഭിപാലയന്തം, സുരഭി പശുവിൽ നിന്ന് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എത്ര വേണമെങ്കിലും പാൽ കറന്നെടുക്കാം. പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് പാൽ അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മഹായജ്ഞങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമായ ശുദ്ധമായ നെയ്യ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത തടയപ്പെടും. ബ്രഹ്മദേവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് യജ്ഞത്തോടു കൂടിയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എന്നും ത്യാഗം എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നുമാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? കാമധേനുവിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ കാമധേനുവിനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ കാമധേനു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മദുഃഖ അതായത് ഈ രണ്ട് വാക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എത്ര ധർമ്മദുഃഖ ഭൂമി സർവ കാമദുഃഖ സതി ദോക്തി സമാഭീപ്സിതാൻ അർത്ഥാൻ യജമാനസ്യ ഭാരത. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാമധേനു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മദുഃഖ എന്ന വാക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ കാമധേനു എന്നാണ് ധർമ്മദുഃഖ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. കാമധേനു സുരഭി പശുക്കൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ കാമധേനുവിനെ സുരഭി പശുക്കൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സുരഭി പശുക്കൾ എവിടെയാണുള്ളത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണുള്ളത് അല്ലെ. സുരഭി പശുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും പാല് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും. അപ്പോ ഈ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാവശ്യമുണ്ട്? യജ്ഞത്തിന്, യാഗത്തിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന, അപ്പൊ സുരഭി പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ
സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന യജ്ഞത്തില് സുരഭി പശുക്കൾ ധാരാളം പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പാല് തരുന്നുണ്ട്. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കറക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത തടയപ്പെടും. അതായത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ലഭിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തില്, ഇഷ്ടം പോലെ കാമധേനുക്കൾ എങ്ങനെയാണോ പാല് തരുന്നത് അതുപോലെ സാധാരണ ആളുകളുടെ ഒക്കെ ജീവിത അഭിലാഷത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും അവൈലബിൾ ആയി. ഇപ്പൊ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധാരാളം നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാവട്ടെ അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും കറന്നെടുത്തതെന്ന്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ലഭ്യത കൂടുക തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ യജ്ഞം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ക്ഷാമം നേരിടും എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യജ്ഞം എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആണെന്നും ത്യാഗം എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവന കർമ്മം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗമാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഈ യുഗത്തിൽ എന്തായാലും വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ യോഗ്യമായ ബ്രാഹ്മണരെ കണ്ടെത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാൽ യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തനപ്രായൈഹി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം നടത്തി യജ്ഞപുരുഷനായ ചൈതന്യ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് മുൻകാലങ്ങളിൽ മഹായാഗങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ഫലങ്ങളും ലഭിക്കും. ഋതു മഹാരാജാവിനും മറ്റും മഹായാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഭൂഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് എന്താണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതുപോലെയുള്ള ഫയർ സാക്രിഫൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്ന ആ ഒരു യജ്ഞം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം പാക്കറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ ആരും തന്നെ പശുക്കളെ വളർത്താൻ തയ്യാറല്ല. പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടത്ര പുല്ലോ ഒന്നും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലൊന്നും ഇപ്പോ കിട്ടാനില്ല. അപ്പോ എല്ലാം ഇപ്പൊ പാക്കറ്റിലാണ്. അത് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പശുവിന്റെ നെയ്യാണോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അതിന് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടോ, ഏത് രീതിയിലാണ് ആളുകൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള സാധനം കിട്ടില്ല, പോരാണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെയും കിട്ടാനില്ല അല്ലെ. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബ്രാഹ്മണരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു യജ്ഞം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. അങ്ങനെ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിലൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ പൃഥു മഹാരാജാവിനും യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പൊ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭൂഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. സങ്കീർത്തന യജ്ഞങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിലൂടെ മുമ്പേ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ ഈ യജ്ഞങ്ങളുടെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാവുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും അരിഷ്ടതയും ഞെരുക്കങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. സങ്കീർത്തന യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയാൽ വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്പ്രദായം ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും സാമൂഹികം, രാഷ്ട്രീയം, വ്യാവസായികം, വാണിജ്യപരം മുതലായവ നടപ്പിലാക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം പൂർണ്ണവും സുതാര്യവുമായി നടക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം കൃഷ്ണാബോധ സമിതി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത്, അത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. സോറി, അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ കുറച്ച് വലിയ പർപ്പോട്ടാണ്. അതെനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തതിനകത്ത് എന്തോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. സോറി, ഞാൻ വായിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഊഹു സർവരസാൻ നദ്യഃ ക്ഷീരദദ്യന്ന ഗോരസാൻ തരവോ ഭൂരിവഷ്മാണഃ പ്രാസൂയന്താ മധുച്യുതഃ. ഊഹു സർവരസാൻ നദ്യഃ ക്ഷീരദദ്യന്ന ഗോരസാൻ തരവോ ഭൂരിവഷ്മാണഃ പ്രാസൂയന്താ മധുച്യുതഃ. ഊഹു തുരക്കുക, സർവരസാൻ എല്ലാത്തരം രുചികളും, നദ്യഃ നദികൾ, ക്ഷീര പാൽ, ദധി തൈര്, അന്ന വിവിധ തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഗോരസാൻ മറ്റ് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, തരവഹ വൃക്ഷങ്ങൾ, ഭൂരി വലിയ, ഭഷ്മാണഃ ശരീരങ്ങളുള്ള, പ്രാസൂയന്ത ഫലങ്ങൾ കായ്ച്ചു, മധുച്യുതഃ തേൻ ചൊരിയുന്ന. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒഴുകുന്ന നദികൾ എല്ലാത്തരം രുചികളും നൽകി. മധുരം, എരിവ്, പുളിപ്പ് മുതലായ വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലങ്ങളും തേനും സമൃദ്ധമായി നൽകി. പശുക്കൾ യഥേഷ്ടം പച്ചപ്പുല്ല് തിന്ന് ധാരാളം പാൽ നൽകി. പാലിൽ നിന്ന് തൈരും ശുദ്ധമായ നെയ്യും മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലഭിച്ചു. അപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവ്
100 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഒഴുകുന്ന നദികൾ എല്ലാത്തരം രുചികളും നൽകി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ അല്ലെ, ജലത്തിനാണ് രസമുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ജലത്തിന്റെ രസം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒഴുകുന്ന നദികൾ എല്ലാത്തരം രുചികളും നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ മധുരം, എരിവ്, പുളിപ്പ് ഈ രുചികളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? ജലം, വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ രുചി കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെയോ വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലങ്ങളും തേനും സമൃദ്ധമായി നൽകി. വലിയ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഒക്കെ തന്ന് തേനും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നൽകി പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ഈ അശ്വമേധ യാഗത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്. പശുക്കൾ യഥേഷ്ടം പച്ചപ്പുല്ല് തിന്ന് ധാരാളം പാൽ നൽകി. ഇപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ പുല്ല് കഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പശുവിന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. പശുക്കള് പാലും ധാരാളം നൽകി. പാലിൽ നിന്ന് തൈരും ശുദ്ധമായ നെയ്യും മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലഭിച്ചപ്പോ ഒന്നിനും ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നദികളെ മലിനപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും അവയുടെ സ്വന്തം മാർഗത്തിലൂടെ ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭൂമി വളക്കൂറുള്ളതാവുകയും എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളും വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രുചി എന്നാണ്. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ രസങ്ങളും ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള രുചികളാണ്. ഭൂമിയിൽ വിത്തുകൾ വിതറുന്നതോടെ നമ്മുടെ രുചികളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ മുളച്ചു വരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കരിമ്പ് അതിന്റെ നീര് കൊണ്ട് മധുര രുചി സംതൃപ്തമാക്കുന്നു. ഓറഞ്ചിന്റെ നീര് മധുരത്തിന്റെയും പുളിപ്പിന്റെയും സമ്മിശ്ര രുചി നമ്മെ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ കൈതച്ചക്കകളും മറ്റനവധി പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ എരിവ് രുചിയെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ മുളകുകളുമുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ മണ്ണ് ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിൽ വളരുന്ന വിവിധ തരം ചെടികളിൽ നിന്ന് വിവിധ രുചികൾ ഉദ്ഭവിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:10 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ ബീജം മാം സർവഭൂതാന, എല്ലാ ജീവന്റെയും യഥാർത്ഥ വിത്ത് ഞാനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നദികളെ മലിനപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കുകയും അവയെ സ്വന്തം മാർഗത്തിലൂടെ ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താൽ കുറച്ച് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം. അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്താലാണ് ഭൂമി ഫലഭൂയിഷ്ഠമായി വരുന്നത് എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭൂമി വളക്കൂറുള്ളതാവുകയും എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളും വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് നല്ലതാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത്രേ ഭൂമിയിൽ വളക്കൂറുണ്ടാവുകയും ഭൂമിയിൽ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇവിടെ ഈ രസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രുചി എന്നാണ്. എല്ലാ രുചികളും ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഭൂമിക്കാണ് എല്ലാ രുചിയും നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് പല വിത്തുകളും മുളച്ച് പല പല തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഓറഞ്ചിന്റെ നീര്, അതുപോലെ കരിമ്പിന്റെ നീരിന് മധുരമാണ്, ഓറഞ്ചിന്റെ നീരിന് മധുരം കലർന്ന പുളി രസമാണ്. പിന്നെയോ അതുപോലെ കൈതച്ചക്ക, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്കറിയാം കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഒന്നിനും സെയിം ടേസ്റ്റ് ഏതിനും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് പഴം തന്നെയാണെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം, അതായത് വലിയ പഴം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ്. കുഞ്ഞു പഴത്തിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പല പല ടേസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ എല്ലാ ടേസ്റ്റും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഭൂമിയിൽ ഓരോ വിത്തിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആരാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ബീജം മാം സർവഭൂതാന, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ഇതിൽ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പൂർണ്ണം ഇതം, ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സകല ക്രമീകരണങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ യജ്ഞപുരുഷനെ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ എപ്രകാരം സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പഠിക്കണം. തീർച്ചയായും ജീവസത്തകളുടെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ അംശവും ഘടകവുമാകുന്നു. അപ്രകാരം സർവ്വ സമ്പ്രദായങ്ങളും ക്രമീകൃതങ്ങളായിട്ടുള്ളതിനാൽ ജീവസത്ത നിർബന്ധമായും വ്യവസ്ഥാപിതമായി നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള അവന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം എല്ലാ ജീവസത്തകളും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു പൂർണ്ണമിതം, അതായത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെ. ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു ശരീരം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ജീവന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ, അതായത് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ യത്നത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് അങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യതോ ഭക്തിരതോക്ഷജി ഹൈതുകി അപ്രതിഹതായാത്മാസു പ്രസീദതി. ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രഥമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ജീവസത്തകളുടെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ അംശവും ഘടകവുമാകുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം സർവ്വ സമ്പ്രദായങ്ങളും ക്രമീകൃതമായിട്ടുള്ളതിനാൽ ജീവസത്ത നിർബന്ധമായും വ്യവസ്ഥാപിതമായി നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള അവന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും പ്രഥമമായ കർത്തവ്യം, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം എല്ലാ ജീവസത്തകളും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ചാല് നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതി നിയമം നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും, നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വളരെ ആർഭാടമായി വളരുന്ന വലിയ തടിയുള്ള വൻ വൃക്ഷങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് തരവോ ഭൂരിഭഷ്മാണഃ. വിവിധ തരം ഫലങ്ങളും തേനും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും തേനും തരുന്നതിൽ വനത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കലിയുഗത്തിൽ യത്നത്തിന്റെ അഭാവ നിമിത്തം വനത്തിലെ വൻമരങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് പൂക്കളും പഴങ്ങളും തേനും നൽകാതായിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം എല്ലാം തന്നെ യത്നത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ യുഗത്തിൽ യത്നാചരണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ വളരെ ആർഭാടമായി വളരുന്ന വലിയ തടിയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെയാണ് തരവോ ഭൂരിഭഷ്മാണഃ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ വിവിധ തരം ഫലങ്ങളും തേനും ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. വൃക്ഷം നമുക്ക് തരുന്നത് തേനും ഫലങ്ങളുമാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വനത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു റോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിർഭാഗ്യവശാൽ കലിയുഗത്തിൽ യത്നത്തിന്റെ അഭാവ നിമിത്തം വനത്തിലെ വൻമരങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് പൂക്കളും പഴങ്ങളും തേനും നൽകാതായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വനത്തിലുള്ള മരങ്ങളൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് തേനും ഫലങ്ങളും ഒന്നും തരാതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആരും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യത്നം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തന യത്നം. ആരും നാമസങ്കീർത്തനം ഇപ്പോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്താണ്, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? വനത്തില് തേനും അതുപോലെ ഫലങ്ങളും ഒക്കെ വൃക്ഷങ്ങൾ തരുന്നത് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നൽകാതായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്രകാരം എല്ലാം തന്നെ യത്നത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ യുഗത്തിൽ യത്നാചരണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ യുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ യത്നം പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോകം മുഴുവനും സങ്കീർത്തന യത്നം നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിന്ധവോരത്ന നികരാൻ ഗിരയോന്നം ചതുർവിധം ഉപായനമുപാജഹ്രുഹു സർവേ ലോകാസപാലകാഃ. സിന്ധവഃ സമുദ്രങ്ങൾ, രത്നനികരാൻ രത്നങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം, ഗിരയഃ മലകൾ, അന്നം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ, ചതുർവിധം 4 രീതിയിലുള്ള, ഉപായനം ഉപഹാരങ്ങൾ, ഉപാചക്രുഹു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, സർവേ എല്ലാം, ലോകാഹ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ, സപാലകാഹ ഭരണാധികാരികളോടൊപ്പം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും മുഖ്യ ദേവന്മാരും ജനങ്ങളും ഋതുമഹാരാജാവിന് നാനാതരം ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു.
സമുദ്രങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങളും മുത്തുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. മലകൾ രാസവളങ്ങൾ കൊണ്ടും രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടും സമൃദ്ധമായി. 4 വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ധാരാളമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഈ ഒരു യത്നത്തിന്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഓരോരോ ശ്ലോകത്തിലും ഇപ്പൊ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും മുഖ്യ ദേവന്മാരും ജനങ്ങളും ഋതു മഹാരാജാവിന് നാനാതരം ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഭൂമിദേവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ. എല്ലാവരും വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭൂമിദേവിയുടെ അകിടിൽ നിന്ന് ഒരു കിടാവിനെ മീഡിയേറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് അവരവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കറന്നെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭൗമഗ്രഹമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഋതു മഹാരാജാവ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്നത് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ 100 അശ്വമേധം ചെയ്യുന്നത്. അശ്വമേധ യാഗം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിദേവി വളരെ സന്തുഷ്ടിയായി എല്ലാം ധാരാളം ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. അപ്പൊ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള മുഖ്യ ദേവന്മാരും ജനങ്ങളും ഒക്കെ ഋതു മഹാരാജാവിന് ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. സമുദ്രങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങളും മുത്തുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അപ്പോ സമുദ്രത്തില് വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങൾ, മുത്ത് ഇതൊക്കെ ആരാ നിറയ്ക്കുന്നത്? ഭൂമിദേവി തന്നെയാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ. മലകൾ രാസവളങ്ങൾ കൊണ്ടും രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടും സമൃദ്ധമായി. അപ്പോൾ രാസവളങ്ങളൊക്കെ സ്വമേധയാ തന്നെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മള് കെമിക്കലൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മലകൾ രാസവളങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായി. പിന്നെയോ 4 വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ധാരാളമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ശില പ്രഭുപാദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദ് കി. ഈശോപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ജീവസത്തകൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട ശക്തികൾ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യജീവികൾക്ക് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മൃഗങ്ങൾക്കും ഇഴജന്തുക്കൾക്കും ജലജന്തുക്കൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും എല്ലാം സമുദ്രങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട മുത്തുകളും പവിഴങ്ങളും രത്നങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് അവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ മലകളിൽ നിറയെ രാസവസ്തുക്കളുണ്ട്. മലകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന നദികളിൽ കലർന്ന രാസവസ്തുക്കൾ കൃഷിനിലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് വളമായി 4 തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ സാങ്കേതികമായി ചർവ്യം ചവച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവ, ലേഹ്യം നക്കി ഭക്ഷിക്കുന്നവ, ചൂഷ്യം വിഴുങ്ങുന്നവ, പേയം പാനം ചെയ്യുന്നവ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ജീവസത്തകൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ശക്തികൾ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അതായത് ഈ ഭൗമഗ്രഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു ജീവനും, അത് മനുഷ്യരാകട്ടെ, മൃഗങ്ങളാകട്ടെ, പക്ഷികളാകട്ടെ, ജലജന്തുക്കളാകട്ടെ, ഏതൊന്നാകട്ടെ, എല്ലാറ്റിനും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അതുപോലെ അവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ തന്നെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്, പിന്നെ സമുദ്രങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട മുത്തുകളും പവിഴങ്ങളും രത്നങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സമുദ്രങ്ങള് ഇതൊക്കെ സമുദ്രങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിദേവി നമുക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് അവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് വേദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് ഈ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നവര്. ബാക്കിയുള്ള ജന്തുക്കളും അതുപോലെ ഉള്ള ജീവിവർഗങ്ങളൊക്കെ അതാതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അതിനോടുള്ള അമിതമായ ആസക്തി കാരണം തെറ്റായ വഴിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യര് മാത്രമാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മലകളിൽ നിറയെ രാസവസ്തുക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ ഉള്ള ശ്ലോകത്തില് ശില പ്രഭുപാദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ, ചെറുതായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഫലഭൂയിഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുക ഭൂമിന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. അതായത് മലകളിൽ നിറയെ രാസവസ്തുക്കളുണ്ട്. മലകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന നദികളിൽ കലരുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ കൃഷിനിലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് വളമായി 4 തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ നദികളിലൂടെ, നദികൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ആയി കരയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? രാസവളങ്ങള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രകൃതി തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രാസവളങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അതില് ആ രാസവളങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കെമിക്കൽ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത രാസവളങ്ങള് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ചെടികൾക്കും പച്ചക്കറിയുടെ ചെടികൾക്കും ഒക്കെ വളരാനുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായി മാറുകയാണ് ഭൂമി മാറുക അല്ലെ. ആ രാസവസ്തുക്കൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 4 വിധം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഒന്ന് ചർവ്യം, ചവച്ച് ഭക്ഷിക്കേണ്ടവ, ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കേണ്ടവ. ലേഹ്യം, നക്കി കഴിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ നക്കി കഴിക്കേണ്ട ലേഹ്യ രൂപത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ ചൂഷ്യം, വിഴുങ്ങുന്നവ, വിഴുങ്ങി കഴിക്കേണ്ടത്. പേയം, പാനം ചെയ്യുന്നവ, കുടിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള 4 തരം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം തരുന്നു ആര്? ഭൂമിദേവി. അവിടെ ഒരു ശ്ലോകം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോയില്. മറ്റ് ഗ്രഹവാസികളും അവരുടെ പ്രധാന ദേവന്മാരും ഋതുമഹാരാജാവിനെ സ്വീകരിച്ചു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന് പലവിധ ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയും സ്വന്തം ആസൂത്രണങ്ങളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷവും അഭിവൃദ്ധിയും നൽകുന്ന രാജാവാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പൃഥ്വിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കടലുകളും മഹാസമുദ്രങ്ങളും രത്നങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കലിയുഗത്തിൽ സമുദ്രങ്ങൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിനാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ശൂദ്രന്മാരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശൂദ്രന്മാരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് രത്നങ്ങളും മുത്തുകളും പവിഴങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിക്കുകയേയുള്ളൂ. ശൂദ്രർ ടൺ കണക്കിന് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുമെങ്കിലും അവർ ഒരു കഷ്ണം പവിഴത്തിന്റെയോ മുത്തിന്റെയോ വിലയ്ക്ക് പോലും തുല്യരാവില്ല. ഈ യുഗത്തിൽ വളങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് ധാരാളം ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ യജ്ഞങ്ങളാൽ സംപ്രീതനാകുമ്പോൾ കൃഷി നിലങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വളങ്ങൾ മലനിരകളിൽ യാന്ത്രികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. ജനങ്ങൾ വൈദിക തത്വങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും എല്ലാം. അപ്പോ ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫാണ് അത്. ഈ ഫോട്ടോയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റ് ഗ്രഹവാസികളൊക്കെയും പൃഥു മഹാരാജാവിനെ സ്തുതിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സ്വന്തം ആസൂത്രണങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷവും അഭിവൃദ്ധിയും നൽകുന്ന രാജാവാണ് അദ്ദേഹം. അതാണ് കാരണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു കാരണത്താൽ, അതായത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും അഭിവൃദ്ധിയും നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? പൃഥു മഹാരാജാവിനെ അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കറന്നെടുക്കാനുള്ള അവസരം പൃഥു മഹാരാജാവ് ഒരുക്കി കൊടുത്തു. പിന്നെ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമാക്കി. പിന്നെ കന്നുകാലികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, അതുപോലെ പശുക്കളെ മേയിച്ചു നടക്കുന്ന ഗോപബാലന്മാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, ഓരോന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആര്? പൃഥു മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ രാജ്യം വളരെ മനോഹരമാക്കി, ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കി, പിന്നെ സമ്പന്നമാക്കി, എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഇടയാക്കി പൃഥു മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള പൃഥു മഹാരാജാവിനെ എല്ലാ ഗ്രഹവാസികളും ദേവന്മാരും ഒക്കെ സ്തുതിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ കടലുകളും മഹാസമുദ്രങ്ങളും രത്നങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ കടലും സമുദ്രവും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മത്സ്യബന്ധനത്തിന് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് ഇത്രയും വിലയേറിയ മുത്തും പവിഴവും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്, ഈ സമുദ്രവും കടലും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ കലികാലത്തിൽ ഏത് കൂട്ടരാണ് ഈ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നത്? ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ. ശൂദ്രരും പാവപ്പെട്ടവരെയും അങ്ങനെയുള്ളവർ, ശൂദ്രരും പാവപ്പെട്ടവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കടലും സമുദ്രവും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ എന്ത് മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ? പവിഴവും മുത്തും വൈരക്കല്ലുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മത്സ്യബന്ധനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനവും ഈ പവിഴം മുത്ത് ഇതൊക്കെ ശേഖരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? മത്സ്യബന്ധനം അതിന്റെ അടുത്ത് പോലും നിൽക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ വാല്യുബിൾ അല്ല എന്നിവിടെ ഉള്ള പ്രഭുപാദരെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് ശൂദ്രർ ടൺ കണക്കിന് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുമെങ്കിലും അവർ ഒരു കഷ്ണം പവിഴത്തിന്റെയോ മുത്തിന്റെയോ വിലയ്ക്ക് പോലും തുല്യരാവില്ല. അതായത് അത്രയും വില കുറഞ്ഞതാണ് ഈ മത്സ്യബന്ധനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പുരോഗതി അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ളത് അതിലുണ്ടായിട്ടും അത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ളത് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ അത് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശേഖരിക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം
ബുദ്ധി കൂടിയ ആളുകൾ, അതാണ് ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ അല്ലെ, അവരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് അത് മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവരാരും മത്സ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, പിന്നെ ഭഗവാൻ യജ്ഞത്താൽ സംപ്രീതനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വളങ്ങളൊന്നും കെമിക്കൽ ചേർത്ത് കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഫാക്ടറികളിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മലനിരകൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട്, അതായത് നദികളിലൂടെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലഭ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ വളങ്ങള്, രാസവളങ്ങളൊക്കെ മലകളാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ വൈദിക തത്വങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം, അതായത് ഈ വളങ്ങളൊക്കെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് യാന്ത്രികമായിട്ട് തന്നെ ഭൂമി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യജ്ഞം എത്രത്താണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി ചാതോക്ഷജേഷസ്യ കൃതോസ്തു പരമോദയം അസൂയൻ ഭഗവാനിന്ദ്രഃ പ്രതിഘാതമചീകരത്. ഇതി ചാതോക്ഷജേഷസ്യ പൃഥോസ്തു പരമോദയം അസൂയൻ ഭഗവാനിന്ദ്രഃ പ്രതിഘാതമചീകരത്. ഇതി അപ്രകാരം ച അധോക്ഷജ ഈശസ്യ, അധോക്ഷജനെ തന്റെ ആരാധ്യാർഹനായ ദേവനായി അംഗീകരിച്ച ഒരുവൻ, പൃഥോഹോ പൃഥു മഹാരാജാവ്, തു അപ്പോൾ പരമ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ, ഉദയം ഐശ്വര്യം, അസൂയൻ അസൂയാലുവായ, ഭഗവാൻ പരമശക്തിയുള്ളവൻ, ഇന്ദ്രഹ സ്വർഗലോക രാജാവ്, പ്രതിഘാതം പ്രതിബന്ധം, അചീകരത് ഉണ്ടാക്കി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നോക്കട്ടെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പൃഥു മഹാരാജാവ് അധോക്ഷജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതനായിരുന്നു. ധാരാളം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അമാനുഷികതയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്തു തന്നെയായാലും പൃഥുരാജാവിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ പുരോഗതി തടയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദേവലോക രാജാവ് ഇന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യുന്നതിയിൽ അങ്ങേയറ്റം അസഹിഷ്ണുവായി തീർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്? പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ, അധോക്ഷജൻ, അതായത് സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ അല്ലെ, അധോക്ഷജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതനായിരുന്നു ആര്? പൃഥു മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ ധാരാളം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അമാനുഷികതയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമാനുഷിക നിലയിലേക്ക് പൃഥു മഹാരാജാവ് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവിനെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടു, എല്ലാ ഭൂമിയൊക്കെ കൊടുത്തു പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുത്തു, മുഴുവൻ ഐശ്വര്യം വന്ന് നിറയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയുള്ള ഐശ്വര്യം കണ്ടപ്പോ ദേവലോക രാജാവായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന് അസൂയ ഉണ്ടായി, അസഹിഷ്ണുവായി തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ അധോക്ഷജ, ഭഗവാൻ, ഇന്ദ്രഹ, പൃഥോഹോ എന്നീ വാക്കുകളിലൂടെ 3 സാരവത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് പൃഥു വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരമായിട്ടും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാണ്. ഭാരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അവതാരമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ജീവസത്തയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നിർബന്ധമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായേ തീരൂ. ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവനും അവതാരവുമാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ഓ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിരുന്നു പൃഥു മഹാരാജാവ് എങ്കിലും പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക്, അതായത് ഒരു ജീവസത്തയാണ് പൃഥു മഹാരാജാവും. ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണെങ്കിൽ പോലും ജീവസത്തയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഒരു ജീവസത്ത മറക്കാൻ പാടില്ല, വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് തന്നെ മതിയാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ട് തന്നെ ആവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവനും അവതാരവുമാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം സ്വയം നിർമ്മിത അവതാരങ്ങളുണ്ട്. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നീചന്മാർ. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രാഹ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് ഇന്ദ്ര രാജാവിനോളം ഉന്നതനും ശക്തനുമാകാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം ശ്രീകൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയിൽ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രാഹ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ശക്തിമാനാണ്, അതായത് അത്രമാത്രം നല്ല ശക്തിയുള്ള ആളാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ
ഈ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് ഇന്ദ്രരാജാവിനോളം ഉന്നതനും ശക്തനുമാകാൻ കഴിയും എന്നാണ്. അപ്പോ ജീവസത്തയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രനോളം ഭഗവാനോളം ആവാൻ സാധിക്കില്ല, ഇന്ദ്രനോളം ശക്തിയുള്ള ആളാകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെയോ കാരണം ദേവേന്ദ്രൻ പോലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ജീവസത്തയും ബദ്ധാത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകളും ഉള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രൻ പിന്നെ എന്താണ് ബദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. മുക്താത്മാവിനാണെങ്കിൽ എന്തില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയില് ക്ഷര അക്ഷര 2 തരം പുരുഷന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളവര് അക്ഷര ആണ്, അവര് മുക്താത്മാക്കളാണ്, അവർ തെറ്റുപറ്റാത്തവരാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവസത്തകൾ എന്താണ്, തെറ്റുപറ്റുന്നവർ, ക്ഷരമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവസത്തയാണ് ദേവേന്ദ്രൻ പോലും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ദേവേന്ദ്രനുമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ 4 ന്യൂനതകളും, 4 ന്യൂനതകളും ഉള്ളവനാണ്. സാധാരണയായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പരാമർശിക്കാറുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന പദത്താലാണ് ദേവേന്ദ്രൻ ഇവിടെ പരാമർശിതനായിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്തായാലും ഇന്ദ്രൻ ദേവനാണെന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം അധികാരങ്ങളും ശക്തികളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദേവനായി തീർന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായ പൃഥുമഹാരാജാവിനോട് അസൂയയും ദ്വേഷവുമുണ്ട്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ അത്രമേൽ ശക്തമാകിയാൽ ദേവേന്ദ്രൻ പോലും കളങ്കിതനാവുകയും ഈശ്വരന്റെ അവതാരത്തോട് അസൂയാലുവാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ദേവേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഒരു ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനാണ് അല്ലെ. ദേവലോകത്തിന്റെ രാജാവാണ്, ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ അധിപതിയായിട്ടുള്ള ദേവേന്ദ്രനാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ദേവേന്ദ്രനും എന്താണ്, ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവാണ്. ആ ബദ്ധജീവാത്മാവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനും ഈ 4 ന്യൂനതകളുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും ഉയർന്ന പൊസിഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്കാണ് തരുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഉയർന്ന ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സംസ്കാരം ഉള്ളവരാണ്, ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ ദേവേന്ദ്രനായിട്ട് പോലും തെറ്റുപറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? നമുക്കൊക്കെ തെറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത്രയും വലിയ ഉയർന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ദേവനായിട്ടുള്ള അതിശക്തിമാൻ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രഹ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ശക്തിമാനാണ്, അത്രയും കഴിവുകളും ശക്തിയും ഉള്ള ആളാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിനും തെറ്റുപറ്റുന്നു. അദ്ദേഹവും 4 ന്യൂനതകളും ഉള്ള ആളാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഋതുമഹാരാജാവിനോട് അസൂയ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്ക്? ദേവേന്ദ്രന്. നമ്മള് തുടക്കത്തില് ഋതുമഹാരാജാവ് വന്ന സമയത്ത് ഓരോ ദേവന്മാരും ഉപഹാരം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോ ദേവേന്ദ്രനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഋതുമഹാരാജാവിന് ഉപഹാരം അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഉപഹാരം കൊടുത്തത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ് ഋതുമഹാരാജാവ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഈ പൃഥുമഹാരാജാവ് 100 അശ്വമേധം നടത്തുമ്പോ ആർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവാണ്? ദേവേന്ദ്രന് അസൂയ ഉണ്ടാവാണ് അല്ലെ. ഇത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് മറന്നു പോയിട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ഈ 4 ന്യൂനതകളിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത് അല്ലെ, അങ്ങനെ കളങ്കം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ അവതാരത്തോട് അസൂയാലും ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ ദേവേന്ദ്രൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പതിതനാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭൗതിക അവസ്ഥകളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹം അധോക്ഷജന്റെ മഹാഭക്തനാണ്. അധോക്ഷജൻ എന്ന വാക്ക് മനസ്സിന്റെയും വാക്കുകളുടെയും പ്രകടനങ്ങൾക്ക് അതീതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഭക്തന് മുന്നിൽ തന്റെ പരമാനന്ദ പൂർണ്ണതയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിനും നേരിട്ടുള്ള ദർശനത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എങ്കിലും ഭക്തന് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ബദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പതിതനാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രന്റെ പതനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പൃഥുമഹാരാജാവിന് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവന്നിട്ടുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ അല്ല പൃഥുമഹാരാജാവിന് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ അധോക്ഷജൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അധോക്ഷജൻ എന്ന വാക്ക് മനസ്സിന്റെയും വാക്കുകളുടെയും പ്രകടനങ്ങൾക്ക് അതീതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ അക്ഷജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാണ് അല്ലെ. അധോക്ഷജൻ, അതായത് കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാണ് അധോക്ഷജൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ മനസ്സിനോ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത, അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് അധോക്ഷജൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനാണ് ആര്? പൃഥുമഹാരാജാവ് അല്ലെ. ശക്തിയാവേശ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ടുള്ള പൃഥുമഹാരാജാവ് അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അങ്ങനെ കൈവന്നിട്ടുള്ളതാണ് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും. അതായത്
ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊടുക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഇതിനകത്ത് പെട്ട് ഈ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ സംതൃപ്തി പൂണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്ന ആളായിരിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് പൃഥു മഹാരാജാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊടുത്തതാണ് പൃഥു മഹാരാജാവിന്. അതിൽ ആർക്കും അസൂയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇന്ദ്രന് അസൂയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൃഥു മഹാരാജാവിന്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായതല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഭക്തന് മുന്നിൽ പരമാനന്ദ പൂർണ്ണതയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആളല്ല അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് പരമഭക്തന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൺമുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ അവർക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് കണ്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഈ ഒരു രൂപം ദേവന്മാരും മഹാമുനിമാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ്, പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഭക്തിയോടും അങ്ങനെ അത്രയും ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അദ്വൈതമച്യുതമനാദിമനന്ത രൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭം അതുർലഭം ആത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അതുപോലെ പ്രേമാഞ്ജനച്ഛുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസതൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഭഗവാനെ എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് നേരിട്ടുള്ള ദർശനത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, എങ്കിലും ഭക്തന് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.